بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک شہر میں ایک چور رہتا تھا جو اپنے کام میں بڑا ہی ماہر تھا۔ وہ کسی بھی جگہ چوری کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا۔ چوری اس کی عادت بن چکی تھی۔ ایک دن وہ چوری کرنے کے لیے کسی طرح بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا اور اسی دوران محل کے مختلف کمروں میں گیا قیمتی سامان چرانے کے لیے۔ چلتے چلتے جب وہ ایک کمرے کے پاس پہنچا تو اسے اندر سے بادشاہ اور ملکہ کی آوازیں سنائی دینے لگی جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ چور دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کروں جو بہت ہی پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک ہو، جو لوگوں کے کام آتا ہو، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ بادشاہ اپنی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا اور باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے چور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسی دوران چور کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا طریقہ اپناؤں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ میں بادشاہ کی اپنے داماد کے حوالے سے خوبیاں سن چکا ہوں، لہٰذا مجھے ایک بیروپ اپنانا چاہیے کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں اور بادشاہ بخوشی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یوں چوری سے میری جان چھوٹ جائے گی اور باقی زندگی عیش و آرام اور سکون سے گزر جائے گی۔ چور نے وہیں کھڑے کھڑے پلان بنا لیا کہ کیسے میں بادشاہ کو دھوکہ دوں گا تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے، کیونکہ بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، لہٰذا بادشاہ کی موت کے بعد میں ہی اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا اور اس کی ساری دولت کا مالک بھی اکیلا بن جاؤں گا۔ یہ پلان بنا کر چور نے چوری کا ارادہ ترک کیا اور دل میں خیال کیا کہ اب میں چوری نہیں کروں گا اور نیکی اور رحم دلی کا ڈھونگ رچا کر ڈیرا ڈال لیتا ہوں تاکہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے اور یوں میرا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔ چور محل سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سارا راستہ وہ یہی سوچتا رہا کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بادشاہ کو اپنی امیدیں مجھ پر نظر آ جائیں اور وہ مجھے اپنا داماد بنا دے۔ گھر پہنچ کر اپنے بستر پر لیٹا اور بادشاہ کا داماد بننے کا خواب لے کر سپنوں کی دنیا میں چلا گیا۔ اگلے دن وہ چور اٹھا اور شہر کے قریب واقع جنگل میں چلا گیا اور اپنے منصوبے کے تحت وہاں پر اس نے ایک کٹیا بنائی جس میں اس نے رہائش اختیار کر لی۔ چور نے خانہ بدوشی کی زندگی نیک اور پرہیزگاری بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کی تھی، لہٰذا اس نے وہاں پر رہ کر عبادت و ریاضت کی اداکاری شروع کر دی۔ اس جنگل میں آنے والے شکاری جب اس کٹیا میں ایک شخص کو عبادت و ریاضت میں مصروف دیکھتے تو اس سے بڑا متاثر ہوتے اور شہر جا کر اس کی باتیں کرتے رہتے اور یوں آہستہ آہستہ اس چور کی شہرت ہونے لگی، جس کی خبر بادشاہ سلامت تک جا پہنچی کہ جنگل میں ایک بہت ہی نیک پرہیزگار، متقی اور عبادت گزار شخص ہے جو دنیا والوں سے دور اپنی الگ ہی دنیا بسائے ہوئی ہے۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو اس شخص کی خبر لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر بادشاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کٹیا میں ایک موجود فقیرانہ لباس میں ملبوس شخص ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے اس شخص کے حوالے سے بات کی کہ شہر کے قریب واقع جنگل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو میری امیدوں پر پورا اتر رہا ہے، کیونکہ وہ بہت عبادت گزار، پرہیزگار اور نیک انسان ہے اور ہمیں ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی جسے میں اپنا داماد بنا سکوں۔ ملکہ نے کہا کہ اگر ایسا شخص مل گیا ہے تو آپ دیر نہ کریں
कहीं ऐसा न हो कि वो शख्स हमसे दूर चला जाए और ये सुनहरा मौका भी हमारे हाथों से निकल जाए। आप अपना पैगाम फौरन उस शख्स के पास पहुंचा दे। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया और उसे अपनी ख्वाहिश के हवाले से बताया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो बहुत ही परहेजगार, नेक और इबादत गुजार हो, खिदमत खल्क का जज्बा रखता हो और मेरे बाद बादशाहत के अमूर अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। अब मुझे ऐसा ही शख्स मिल गया है, लिहाजा तुम उसके पास जाओ और मेरा पैगाम उस तक पहुंचाओ। बादशाह की हिदायत के मुताबिक वजीर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुटिया में पहुंचकर उसने चोर को देखा जो एक नेक बंदे का बहरूबदारे बैठा हुआ था। वजीर काफी देर तक उसे इबादत में मगन देखता रहा। काफी देर बाद चोर ने वजीर से आने का मकसद पूछा तो वजीर बोला कि मैं आपके पास बादशाह सलामत का एक पैगाम लेकर आया हूँ। बादशाह की एक ही बेटी है जिसकी शादी वो किसी नेक परहेजगार इंसान के साथ करना चाहता है जो दिन रात तकवा और परहेजगारी में मसरूफ रहता हो, इबादत करता हो, लोगों का भला चाहता हो। लिहाजा आपकी शोहरत सुनकर बादशाह सलामत ने पैगाम भेजा है कि आप मेरी बेटी से शादी कर ले। चोर ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चोर ने ये बहरूप इसीलिए ही तो बना रखा था, दिन रात इबादत व रियासत में इसी वजह से मसरूफ रहता था, नेकियों परहेजगारियों के कामों में लगा रहता था, लोगों को भलाई की नसीहतें करता था। अब जबकि बादशाह की दामादी का मनसब उसके करीब था, बादशाह खुद चाहता था कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। बादशाहत उसके करीब थी, माल व दौलत, हसब व नसब, ऐशो आराम उसकी ख्वाहिश पर मुनसहर था। मगर अब वो बादशाह का पैगाम सुनकर खुश नहीं हुआ, उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने वजीर से कहा कि वजीर साहब, अब मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। मैं दरअसल एक चोर था, चोरी मेरा पेशा था। एक रात मैं चोरी की नीयत से बादशाह सलामत के महल गया तो मैंने बादशाह और मलका के दरमियान होने वाली बातें सुन ली, जिसके बाद मैंने सोचा कि क्यों न मैं चोरी छोड़कर परहेजगारी और इबादत गुजार बंदा बन जाता हूँ ताकि बादशाह मुझे अपना दामाद बना ले और मेरी बाकी की जिंदगी ऐश व आराम और सुकून के साथ बसर हो। लिहाजा मैंने अपनी उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस जंगल में बसेरा किया, फकीराना हुलिया अपनाया, कुटिया बनाई, इबादत व रियाजत करने लगा ताकि मेरी इबादत व रियाजत की शोहरत बादशाह सलामत तक पहुंचे और वो मुझे बखूबी अपना दामाद बना ले। अब जबकि आप बादशाह का पैगाम लेकर मेरे पास आए हैं और यही मेरी मंशा भी थी, मगर अब आप जाकर बादशाह सलामत को बताइए कि मुझे उनका पैगाम मंजूर नहीं, मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। वजीर उसकी बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि अब जबकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो तुम क्यों इनकार कर रहे हो। वो चोर शख्स बोला कि मैंने ये फकीराना हुलिया अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनाया था, मगर जब मैं इस जंगल में दुनिया वालों से दूर इबादत व रियाजत में मसरूफ हुआ तो मुझे हकीकी मायनों में इसमें राहत और उल्फत और लज्जत महसूस हुई। मुझे सुकून मिला, आराम व करार मिला और इसी खिलाफत की वजह से मैं अब दोबारा दुनिया के करीब जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये सब आर्जी चीजें हैं कि एक न एक दिन हम सब से छीन ली जाएंगी। लिहाजा मुझे ऐसी दुनियावी ख्वाहिशात में अब कोई भी दिलचस्पी नहीं, कोई लगावट नहीं। वजीर उसकी बात सुनकर वापस महल पहुंचा। बादशाह सलामत को सारी सूरत हाल से आगाह किया। बादशाह वजीर की बात सुनकर बड़ा हैरान और मुतासिर भी हुआ और बोला कि अगर वो शख्स चाहता तो अपनी असलियत छुपा सकता था और मेरी बेटी से शादी करके बादशाह बन सकता था और मुझे ऐसे ही दामाद की ख्वाहिश थी। अगले दिन बादशाह अपनी मलका और शहजादी के साथ उस जंगल में जाता है और चोर की कुटिया में पहुंचकर उससे मुलाकात करता है। बादशाह ने उसे बताया
कि तुमने मेरी जो बातें सुनी थी वो हकीकत पर मुबनी थी, लिहाजा कुदरत को तुम्हारी बेहतरी मंजूर थी, इसीलिए तुमने चोरी की नीयत से आए और हमारी बातें सुन ली, और आज तुम हकीकत में एक इबादत गुजार, परहेजगार और मुतकी शख्स बन चुके हो, और मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी, लिहाजा अब तुम इनकार न करो और मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर वो उसे लेकर अपने महल चले जाते हैं और शहजादे की शादी उससे कर देते हैं। यूं उसे अपनी इबादत व रियाजत का बेहतरीन सिला मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारी कोई भी इबादत ज़ाया नहीं होती, शर्त ये है कि दिल से अपने रब को पुकारा जाए। अल्लाह हम सबको नेक और इबादत गुजार बनाए। आमीन सुम आमीन।